the SA College of Arts and Science. For admission details, click the link in description. Sir, very good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Yes, Good afternoon, sir. Yes, sir. Very Yeah, good. good afternoon, sir. Sir, welcome, sir. Again, you can start the session, sir. Sure, sir. Sure, sir. Thank you, sir. Thank you so much. Sir, screen is visible, sir? Yes, sir. Visible, sir. Yes, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Yes, sir. Yes, sir. Thank you. Thank you. Very good afternoon to all. So this is a final session. Knowledge sharing sessions on Certify-M. So we are not concerned about the Certify-M. We are always concerned with the G form, how to create the Google form, day 1 session. So day 2, how to install the Certify-M. Now day 3 sessions, we are concentrate on how to install the some important app in G form. So you are very clear. I hope everyone understand about the Certify-M, how to install the Certify-M. So you know very well about the G form. Right now, I discuss about the day 3 knowledge sharing session on how to install form limiter and Quilgo, that means timer and proctoring in G form. So these two apps we are install, then we are process or executed. Yes. Right. So now we are focusing on form limiter. So what purpose we are using the form limiter? We are getting the more than this thing. Yes. Thank you. Yes. So for what purpose? Yes. We are using form limiter in case we are conducting the national level exams or international level exams or national level webinar or international level webinar, whatever it is. So you are conducting, you are expecting more number of respondent. You are conducting the 2 days or 3 days or a 1 week that programs, you are expecting the more respondent. So that time we are restricted. This type of app we are use, simply we are restricted the number of respondents because yeah, per day you are getting the more respondent like 5,000 or 4,000 respondent. One example. So maximum we are generating the 1,500 certificates 1 day. So 1,500 certificates only we are sending per day. So others are remaining stored in our data. So tomorrow we are again 1,500 we are resend the certificates for the waiting for the respondents. So next day you are continuing the program. So next day the respondent will also expecting a more number of respondents to response of a Google form. So we are getting the more responses. So that time we are also having the more number of respondents. We are not able to generate the e-certificate. So that's why we are using for the form limiter. That means restricted. Then we are resend the certificates after when it is free. So next concept, Quilgo. It is based on timer and proctoring. So timer. So we are conducting the any work
quiz, we are getting the timer, we are fixing the timer. So that times the respondent should be completed the G form, or otherwise the form will be closed, that record not stored in the Excel sheet. We are getting that type of options. Then proctoring. So this type of app should be monitor the respondents. Already I told that. So Anna University conduct the exams for engineering students. They are written the online exams. So that app should be used. So that app should be monitoring the students. If a face recognition should be changing the any one directions, it will be detected. So some particular more number of detected, it can be it is not can be used. It is not can be taken. So that's why the face recognition and sound recognition also. A sound recognition is also detected. A more sound, definitely it will not continue for the exam. So these two type of app, how to we are install in the Google Sheet, how it helps, and it should be go to the genuine. So theoretical, I hope everyone understand. So what purpose we are using the form limiter and QuillGo. That means timer and proctoring. So now I'm going to involve the practical. Yes. First I go to the Google Drive. Yes. So already I created the Google form as well as certificate. Just I open the Google form. Yes. Google form will open. Yes. So we are conducting the 3-day program. So all the data we are entered and ready the Google form. Yes. First, you are going to the this option. Just click. You are getting the add-on menu. Just you are click. Yes. So first one, I'm installed the form limiter. Second one, I installed the QuillGo timer and proctoring app. So these app already I installed, right? So first you are install the form limiter app and as well as QuillGo timer and proctoring app. So we have the varieties of app. So we are only considered about the two type of app. So already we are day 2 session we are considered about the certify map, right?
So if you are installed in this type of app, it will be appears in this type of icons, right? Just to click this type of icon, it will be appears in the form limiter. Just open. Yes, just to click the form limiter, you get the set limit option. Just to click the set limit option, the dialog box will be appear. Yes, only 3 options covered from the form limiter. First, we have to click the limit type. Just I click the date. First option is date and time. Second one is number of forms responses. Third one is spreadsheet value. So first I click the date and time. First options I'm using the date and time. Stop accepting from response when a due date is set on. Just I click the due date, select the date. So today 22nd May 2021, just I click the 23. That means next day the forms will be automatically closed. Set time. (10 o'clock) PM. Set. Save and enable the option. So the form is automatically limit the respondent limit the date of next day, the respective time. So after 11 o'clock, you are open this type of Google form, just appear in this message simply, or whatever it is your customized message, you are also feed here. So this form is no longer accepting response and has been set to automatically closed by Purushothamanji at the rate of sakas.ac.in. That's it. So after 10 o'clock, anybody using this type of link, this message will be appear. Why we are using the form limiter means, in case you are not giving the end time, so due time next 1 month or 1 year, the link will be automatically activate. So anybody use this type of link and generate the certificates and get the certificates. So this sessions I will be completed within half an hour. I close the link. See, 2 options we have. Simply we are click the response and we are clicking the accepting response. So the response not accepted when I closed, so nobody can use this type of Google form. Otherwise I'm not giving the options mandatory. So this option is manually we are giving. So I'm not using this type of options. So next 1 year or 2 years, definitely the link will be automatically activated and anybody using this type of link and get the certificates frequently. So simple, 2 options. If you are giving the options here,
accepting the response, then automatically the Google form is activate and accepting the response. Otherwise, just you are give the form limiter and set the limit. It will open the dialog box and get the date and time. You are set the date and time. So automatically the form will be closed. Second option is, so I hope everyone understood the date and time. Sir, புரியுதுங்களா? Date and time option புரியுதுங்களா? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. So Okay, next, sir. next, we are using the number of form response. Second options, number of form responses. Just I click the number of form response. So when a response are greater than, here must be and a integer. That means I will give the value of a response. For example, 1000 or 500. So automatically, if they cross the 500, the form will be closed. Automatically closed. So same content here, the form is no longer accepting the response and has been set automatically closed by the Purushothamanji at the rate of sakasa.ac.in. Otherwise, you are texting anyone message. So we are expecting the more than respondents. We are crossing the responses. So that's why we are closing the form. So whatever it is, whatever you are mentioning the message to the respondent, you are type here. Otherwise, this is a default message. So you are getting the value 500, 1000, 5000, 10,000, whatever it is. Just you are giving the 1000, save and enable. Saved 1000 or 2000 or 5000, whatever it is. You are here, you are give the value, for example 5000, save and enable. It will be shows saved. So easily we are restricted the respondent because we are generated the certificates automatically only 1500 certificates through Certify. So otherwise we are not able to send. So next day only we are send the remaining certificates. So here we are fixing the 1500. So today these exams only done in the, up to 1500 students only. So these two options is very important. Third one option is spreadsheet cell value. Just you are giving the cell value. Yes, any doubt? Sir, I have one doubt. Yes, sir. Tell me, sir. Sir, per day generated for 1500 certificates only. Yes, sir. Okay, if more than that, if we create another what is called as another Google form, then we create another 1500 certificates for the same mail ID. No, sir. Actually, we are using If the simultaneously- one official mail. Yes. Simultaneously going on 2 or 3 programs per day. Okay. Okay. You are creating the another one official mail ID. For Dr. Purushothaman engaging morning one program, for 2 to 3 one program, then 5 to 7 one program. So 3 programs we are can possible to generate for 1500 certificates. It is not possible. No, it is not possible because we are using only one official email ID. So that email ID will be sent the 1500 certificates only. Okay. So 3 different Google form. So you are using 3 different Google form. Okay. So 3 different program. Yes. Okay, so you can able to generate for 3 different 1500 certificates. Per day you are conducting the more number of programs. That is not matter, but you are conducting the more number of programs. But you are creating a different type of varieties of
number of Google Forms, but you are using the only one official email ID. So that email ID only generated 1,500 certificates only. So you are using the another one program. You are using the your colleague official mail ID. So then you are automatically generating the another 1,500 certificates. So per day we are that mail only sending the 1,500 certificate only, sir. Okay, sir. Thank you. Thank Yes, you. sir. Thank you, sir. Thank you so much, sir. So next one is spreadsheet value. So you know very well spreadsheet means it is based on Excel. Just you are clicking the cell value here, so that automatically the forms will be closed. So next they won't accept the zero value. So the form cannot be deducted. So these type of three options we are using from the form limiter. So easily restricted from the respondents. So pressures will be reduced. We are using the form limiter. So these three options only we are using the form limiter. So any doubts from the form limiter, sir? Sir, can you please explain again the third point? Yes. So form limiter using the third option is spreadsheet value. See, third one option is spreadsheet cell value. That means just you are clicking there, you are open the Excel sheet, you are selecting the cell value, you are copy the cell value here. So that gap only we are fill the respondents. So next cell value the forms cannot be accepted. If you want the cell value, so we are using the three type of formats. We are restricted from the respondent. One is date and time. Second one is yes, number of responses. That means a count. Third one is spreadsheet, because every data we are received from this cell value. We are storage in the Google Excel sheet. Yes. So I am using the Excel sheet. Just I click the any one cell value here, copied and paste. So next form will not be automatically detected. So that's why we are using the cell value, date and time, and count. Thank you, sir. Thank you, sir. Yes, sir. Yes, sir. Thank you so much, sir. So third one options. So day 2 we are discuss about the certificate. So today we are discuss about the form limiter. Finally, we are going to the Quilgo. That means timer and proctoring. So first you are installing the app, then only we are enable the features. So just a third one I click configure working. So Google dialog box will be appear in the screen. This is very important. Please listen. So this type of screen will be appear. Already I have created my account. See, my account is purushothamang@sakas.ac.in. Already I installed the app. I will created my account. So otherwise, if you are not created the account, just create your account. That means your official mail ID. So already I have. So simply I already have an account. Just I click. So I get the Quilgo token here. Just click the Quilgo. It will be open the next tab. So this type of dashboard will be appear. So just create the test. Just I click the create the test. I enter the official mail ID. Like just I give the purushothamang@sakas.ac.in my official ID. Then we are having the varieties of options here. Which one is apt for your Google form? You are enable the options. Just I'm clicking the first one options. I'm using the anytime. First one options. I will do the anytime. Just I click the anytime. Then minutes. I will give the 60 minutes. That means 60 seconds, 1 minute. I will give the 1 minute. I'm not using any options. Just I
create, I will get the URL. Yes, I will get the copy URL. Just you are copy the URL, go to the next tab, just paste it here, and you are getting the one of the screens will be open. So knowledge sharing session on Certify for Purushothamanji at the rate of sakasstudies.in, giving the only 1 minute. That means 60 seconds. I will give the time. Yes, sir. Sir, any doubt? Right. So I fix the only 1 minute. Right. The form you have attempted to open as time limitations. Just I click the open the form. Yes, the seconds will be automatically detected. My network issues, so that's why it exactly opened the 1 minute. So see the time limit. So this variations easily to understand. So this much of time only we have, right? So first we should understand, if I am filling the Google form, how it will be take that time. Otherwise, I'm opening the Google form, just creating the mail ID, and I'm watching the YouTube video. The time will be gone. I'm not filling the anything. Sir, sorry to interrupt. I have one question. Yes, sir. Suppose if I want to give the timing for each and every question, is it possible? Because I'm going to give 10 questions. Okay. For each question, only 20 seconds or 10 seconds. Is it possible? So it is based on premium pack, sir. Premium pack, okay. Yes. So That's why the reason we are not getting the options here available here, sir. okay. See, otherwise we are giving the single questions. We are fixing the single time. That means we are giving the some restricted time. So that time automatically is closed. The next questions will be open. So That is another only question, in a premium pack. Yes, That is yes, only yes, yes, sir. Here in Google Form, like we have a section option is there, right? Yes, yes. Like section 1, you can Yes, yes. break the form into multiple Yeah, sections. yes, sir. Sure. See, Whether actually, a section, yeah, that's fine. Whether a section can be timed out, whether the time section. can be given, Sir, or actually, for the entire form. yes. So this is the trial pack. So that's why we are using the single timing we are using. So otherwise we are having the see here I'm using the two sections. So first one is demographic in case I'm using, second one is quiz option, means it is also based on premium pack, not the trial pack. So it is the restrictions. What could be the cost, sir? Actually, I will explain, sir. I will explain. So this is the time options. This is the overtime. Actually, we are not giving the restricted time. So this is overtime. So when we are submitted. So otherwise here, so create the test, entering my mail ID. I will give the specific date and time. Second options, I will give the specific date and time. So start the time this month, this day, 15:30. Otherwise, I will start the 16:30. So 15:35. Okay. So again 2 minutes.
I will give that 2 minutes. Create, copy URL. Yes. So knowledge sharing session on Certify AM. I will give that 2 minutes. The form you have attempted to open has time limitations. This form is automatically closed when the time is over. Your answer is not to be submitted automatically once the form is closes. See, this type of options will be created. If you open the form, we are getting there already. We are getting there 2 minutes time. Already 1 minute is over. So remaining 1 minutes we are going on. So we are getting the time and date. So next day so this form is automatically open means we are setting the next date and time. The form will be automatically open. For example, morning 10 to 5, I'm getting the date and time 10 to 5. So that that forms only is effect from 10 to 5 only. The date and 10 to 5 only. So after 5 o'clock, the forms automatically close. So next day, the form will be open from the 10 to 5. So that options we will use. See, if you want, hide a timer. So a student's not shows in the timer. Just you are, if you want that options, you are click the timer. So this is the premium pack value. So this is premium pack value. If you want, you are subscribe, right? Second one is enable camera tracking. A camera should be track the respondents. So this is the premium pack value. Third one is screen recording. Automatically a screen to be record. So this is the premium pack. If you have paid the premium, definitely we are using this type of options. Sir? Yes, sir. It's a very huge cost. It seems. Yes, sir. $63. Yes, sir. Yes, sir. So starter pack only $63. So plus pro it will be cost adding more. Okay, sir. Okay, sir. Thank you. Thanks for the. Thank you, sir. Thank you, sir. So these two options we are used for the time limiter and a form restrictor, form limiter. So you are going to connect the quiz program. So webinar, it is not this type of options we are not using webinar. Only we are conducting the quiz programs or any competitive exams. We are using the form limiter as well as Quilgo, timer and proctoring. We are not monitoring the students. A camera monitoring the respondent. They are changing the directions. They are facing recognition changing to someone place. Then voice recognitions is they are detected. So more count automatically the form will be closed. So students are affected. So that's very important. So we are using the two options. Any doubt, sir? Why don't we try this proctoring for our students exam? Because I believe we're like by the end of this month or June first week, we are going to have our university exams. Okay. We can check with our students whether how a The camera. trial pack is not having this type of feature, sir. No, So that no. is the problem. That is the main problem. Even we can buy, no problem. Okay, okay. நம்ம proctoring பார்க்காம even Sir, even definitely, sir. It is the best one, sir. Best practice because we are giving some the என்ன சொல்றது நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து கொஞ்சம் ஏதாவது ஒன்று கமெண்ட்ஸ் கொடுத்துட்டே இருப்போம் பட் systems cannot be give the command but it is monitor everything. If your face recognition not view in the camera, that just your direction the face recognition, definitely they won't accept the exams. And
noise segregation also. Anybody want to dictate the answers? That is also the systems. That means this type of functions, features, or applications cannot be accept the forms. So that is the main problem. Because students have the connectivity issues or any for example சார் ஒண்ணும் இல்ல ஒரு பெரிய லாரி போகுது அவங்களோட அந்த ஆர்ன் சவுண்ட் கூட என்ன ஆகும்னா இது டிடெக்ட் பண்ணும். இது டிடெக்ட் பண்ணுச்சுன்னா என்னன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா இது ஃபார்ம் வந்து ஒரு சில நேரம் தான் எடுத்துக்கும். ஒரு டைம் ஒரு கட்டத்துல என்ன ஆயிடும் ஆட்டோமேட்டிக்கா க்ளோஸ் ஆயிடும். ஒண்ணுல ஆக்சுவலி த கிங்ஸ் காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் Tanjore. Actually, myself and Dr. E. Sambasivan sir, we are going to conduct the Six Sigma program for 3 days to the students. So I'm asking to the so different type of students studying the Anna University, affiliate Anna University. I'm asking about the examinations. Students are worried about the app because they are getting many problems faced. நான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேட்கும்போது என்னப்பா எப்படிப்பா எக்ஸாம்ஸ்லாம் பண்ணீங்க அப்படின்னு பார்க்க ஒன்றும் சார் எங்க வீட்டு பக்கத்துல ஒரு பெரிய லாரி ஒன்று போச்சு அங்க ஆர்ன் அடிச்சாங்க இது ரெகனைஸ் பண்ணிட்டே இருந்து அப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்கா ஃபார்ம் க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு சார் அப்படின்னு சொன்னான். ஸோ தட் இஸ் த மேஜர் ப்ராப்ளம். ஸோ இது வந்து நம்ம ஃபெயிலியர்னு சொல்ல முடியாது சக்சஸ்னும் சொல்ல முடியாது இது. ஆனா பட் திஸ் அட்வான்டேஜ் இஸ் வெரி ஒண்டர்ஃபுல் பிகாஸ் மானிட்டரிங் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இஸ் பர்ஃபெக்ட்லி 100% ஃப்ரீ ஆஃப் ஏர் 100% perfectly they are monitoring. Thank you, sir. Sir, any doubt, sir? Students, you have any doubt? No, sir. Okay, sir. Thank you, sir. Okay, and now I will give the Google form link. So everyone, please use this link and fulfill and how the certificates is generated. So what are the informations you are getting through mail? Because நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் இங்க நம்ம என்ன இன்புட்ஸ் கொடுக்குறோமோ ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு அங்க ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். ஸோ நான் இங்க என்னென்ன செட்டிங்ஸ் பண்ணிருக்கேன்றத நீங்க அங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும். இந்த லிங்க் ஐ வில் ஷேர் திஸ் லிங்க் இன் MS Team chat box. Please everyone use the link. Use the you fill the Google form and get the certificate. So first I check if I send the link before I will check some options. First one is go to responses, accepting the response. First one just to check. Second one is go to the certify control. Yes, the certificate is on. So that time only we are getting generating the certificates. Otherwise, the certificate cannot be generated. Then I'm not giving the passing percentage. I created the 10 questions only. If you are wrong, definitely you will get the 10 questions are wrong. Definitely you will get the certificates because I'm getting the 0%. Then you are check the template certificates. Already my existing template, my own customized template here I attached it. So I have the 1499 emails. That means emails are generated, ready to generate. So today 1499 respondents only getting the certificates. Once I check
Yes. So save changes. Just I cross check the options. Yes. So everything is perfect. Now I share the link in MS Team chat box. So just I click the send button. So second one is, so this icon you will be touch, you will get the link. So this is the big link. Just I click the shorten URL. So the link will be short and get the copy. Just I click the copy. Now I'm going to chat. Just I'm copied here and send it to the team respondent. Those who are available in the team, you will get the link. Are you receive the link, sir? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Received. Just you are touch and please everyone fill the G form. Please stay on the MS team. யாருமே டீமை விட்டு வெளியே போக வேண்டாம். அது எல்லாமே அப்படியே நீங்க ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்க. இஃப் யூ ஹேவ் எனி டவுட் இம்மீடியட்டா நீங்க என்ன கேளுங்க, நான் உங்களுக்கு உடனே வந்து ஆன்சர் பண்றேன். சார் அதுல ஏதாவது செகண்ட்ஸ் எதுவும் காட்டல இல்லையா? குயிக்லோ டைமர் எதுவும் காட்டல இல்லையா அந்த ஃபார்ம்ல? நோ சார், நோ சார். அப்படி காட்டுச்சுன்னா நான் டைம் கொஞ்சம் அதிகமாகப்படுத்தேன். ஏன்னா அதுல நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. அது படிச்சு பார்க்கறதுக்கே லேட் ஆகும். அந்த வீடியோ இன்கேஸ் யாராவது பார்க்கணும் அப்படின்னீங்கன்னா ஸோ அதெல்லாம் லேட் ஆகும். நான் டைமர் நான் இங்க கொடுத்துருந்தேன் அப்படின்னா ஸோ உங்களால அது வந்து அவ்வளவு சீக்கிரத்தில் நம்மளால பண்ண முடியாது. அதுக்கு தான் கேட்டேன். தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ. எல்லாருமே கொஞ்சம் அந்த சாட் பாக்ஸ் ஓபன் பண்ணி அந்த லிங்கை வந்து ஓபன் பண்ணி பாருங்க. ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இஃப் யூ ஹேவ் எனி டவுட் let me know. Sir? Yes? Sir, mail ID. Which mail ID we have to give, sir? We have to give our personal or college one, sir? No. If you want your personal mail ID, you are receiving the personal mail ID certificate, you are mention the personal mail ID. Otherwise, you are getting the official mail ID certificate, you are getting the official mail ID. So உங்களுக்கு என்ன எந்த மெயில்ல வந்து உங்களுக்கு சர்டிபிகேட்ஸ் வேணுமோ அந்த மெயில் ஐடியை கரெக்டா கொடுங்க. யாரும் மெயில் ஐடி தப்பா கொடுத்துறாதீங்க, சர்டிபிகேட் ஜெனரேட் ஆகாது. அப்புறம் நம்ம இந்த 3 days நடத்தின கான்செப்டே தப்பா போயிடும். நம்மளுக்கு டைம் நிறையவே இருக்கு, பொறுமையா பண்ணுங்க. ஏதாவது டவுட்னா கேளுங்க, நான் அப்படியே உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். While submitting the next page in the join link, yes, the submission ID சார் அது ஆக்சுவலி அந்த குயில்கோ நம்ம அந்த ஆப்ஷன் இப்ப கொடுத்ததால ரெக்வயர்ட் क्वेश्चनா இருக்கு. இல்ல ஆமாமா, அது என்னன்னா அந்த இடத்துல நீங்க 0ன்ற ஒரு வேல்யூ கொடுங்க சார். ஆக்சுவலி என்னன்னா அந்த குயில்கோ நம்ம ஆப்ஷன் கொடுத்ததால அது ஆட்டோமேட்டிக்கா ஓபன் ஆயிடும். அப்படி இன் கேஸ் அந்த ஆப்ஷன் நம்ம கொடுக்கல, அது நம்ம அன்இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டோம்னா அந்த ஆப்ஷன் காட்டவே காட்டாது. Okay, I have done. Yes. So if your first session was completed, go to the second session. We are getting the 2 links. One is Telegram link, another one is WhatsApp link. So join the 2 links. ரெண்டு லிங்க்குமே கிளிக் பண்ணுமா சார்? ரெண்டு லிங்க்குமே நீங்க சைமல்டேனியஸா ஒன் பை ஒன்னா பண்ணுங்க சார். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு லிங்கை கிளிக் பண்ணுங்க, அந்த டெலிகிராம் குரூப்ல போயிட்டு ஜாயின் பண்ணிடுங்க. அப்படியே கொஞ்சம் பேக்ல வாங்க. ஃபார்ம் ஃபுல்லா கம்ப்ளீட் பண்றீங்க. ஃபுல்லா வெளியில வந்துட்டீங்கன்னா திரும்பி ஃபார்ம் நீங்க எடுக்க முடியாது. ஒரு பட்டன் பேக்ல வாங்க. அடுத்தது அந்த கூகுள் ஃபார்ம் இருக்கும். அடுத்து வாட்ஸ்அப் காட்டும். வாட்ஸ்அப்பை கிளிக் பண்ணுங்க. வாட்ஸ்அப்போட குரூப்ல ஜாயின் பண்ணுங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுங்க, மறுபடியும் ஜாயின் பண்ணி வெளியில வாங்க. இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுல வந்து 2 ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும். அந்த 2 ஆப்ஷனும் நீங்க கிளிக் பண்ணிட்டு சப்மிட் கொடுத்தீங்கன்னா உங்க ஃபார்ம் சப்மிட் ஆகும். சார் நான் முன்னாடியே
ஃபார்ம் சப்மிட் பண்ணிட்டேன். ஆனா அதனால அந்த டெலிகிராம் லிங்க் போல. வெறும் வாட்ஸ்அப் லிங்க் மட்டும் ஜாயின் குரூப்னு கேட்டது, அது மட்டும் கொடுத்தேன், வேற ஒன்றும் இல்லை. அப்படியா? சார் அதில் வியூ ஸ்கோரை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நெக்ஸ்ட் பேஜில் ஓப்பன் ஆகும் வியூ ஸ்கோர். நீங்கள் இது எடுத்ததுக்கப்புறம் ஆன்சர்லாம் பண்ணதுக்கப்புறம் வியூ ஸ்கோர்னு வருதுல்ல, அதை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா அகைன் த ஃபார்ம் வில் ஓப்பன். அதில் கூட நீங்கள் பாட்டம்ல போயிட்டு கூட நீங்கள் அந்த லிங்கை கிளிக் அதில் கூட பண்ணி அதில் கூட பண்ணலாம் நீங்கள் சார். அந்த இதை பார்க்கலாம். அந்த ஆப்ஷன் இருக்கு சார், அதுலயே நீங்க பண்ணலாம். But is it necessary that they have to join in that group right now? ஆக்சுவலி எதுக்கு அந்த குரூப் அப்படின்னா, நம்ம டேட்டாஸை வந்து நம்ம கலெக்ட் பண்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க அங்க ஜாயின் இல்ல பண்ண இல்ல ஐ அம் ஃபைன். இப்போ அவங்க மேண்டேட்டரியா ஜாயின் பண்ணுமான்னு கேக்குறேன். இல்ல, இது ஒரு எக்ஸாம், இது ஒரு அவங்களுக்கு ஒரு ட்ரையல் சார். ஆக்சுவலி இது எப்படி குரூப்ல ஜாயின் பண்றாங்க, அதுக்காக தான், அது ஒரு பிராக்டிஸ்க்காக தான் கொடுத்தே தவிர அந்த குரூப் ஆட்டோமேட்டிக்கா நான் க்ளோஸ் பண்ணிடுவேன். இந்த செஷன் முடிஞ்ச உடனே இது எல்லாமே கம்ப்ளீட் ஆன உடனே கூகுள் ஃபார்ம் க்ளோஸ் பண்ணிடுவேன், இந்த குரூப்பை டெலீட் பண்ணிடுவேன். அதனாலதான், ஏன்னா நம்மளுக்கு நிறைய இந்த அடுத்தது இதனால என்ன ப்ராப்ளம் வரும்ன்றது எனக்கு புரியும். அதனால வந்து அடுத்தது அந்த குரூப்பை இமிடியேட்டா திருப்பி இது ஓபன் பேஜே போயிடுச்சு. சப்மிட் பண்ணிட்டீங்களா சார்? ஆமா ஆமா ஆமா. ஓகே, அதுல வியூ ஸ்கோர் கொடுத்தீங்களா சார்? இல்ல அதான் நீங்க இப்போ என்னன்னா, நான் இதுல வந்து என்னன்னா, நான் ஆக்சுவலி உங்களுக்கு இன்னொரு ஆப்ஷன் சொல்ல மறந்துட்டேன். இதுல என்ன ஆப்ஷன்னா, இந்த இடத்துல வந்து ஒரு செட்டிங்ஸ் ஒன்று இருக்கு. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பரவாயில்ல சார், இது உங்களுக்கு ஒரு டெமோன்றதால நீங்க என்ன பண்ணுங்க, இன்னொரு ஃபார்மை ஃபில் பண்ணுங்க. இன்னொரு ஃபார்ம் நீங்க ஃபில் பண்ணி ஆட்டோமேட்டிக்கா நீங்க அந்த குரூப்ல கூட ஜாயின் பண்ணலாம். இல்ல நான் சப்மிட் பண்ணிட்டு இது எனக்கு போதும் சொன்னால ஓகே தான். பட் இது ஒரு நாலேஜ்க்காக. அந்த ரெஸ்பான்ஸ் யார் பண்ணிருக்கா? நான் மட்டும் தான். இந்த ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணது வந்து எஸ், டாக்டர் எஸ் கணபதி. Okay, thank you. So only one respondents are completed. So form will be actively. The form will be activate. So நான் இங்க என்ன சொல்ல வந்தேன் அப்படின்னா, ஆக்சுவலி செட்டிங்ஸ்ல போயிட்டு சரி நீங்க பண்ணி முடிங்க, ஏன்னா எல்லாருமே ஒர்க் அவுட் பண்ணி முடிங்க. நான் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு அந்த ஆப்ஷன் சொல்றேன். சரி, அங்க அந்த ரெஸ்பாண்டன்ட் வந்து நம்ம டீம்ல ஜாயின் பண்ண உடனே அந்த வாட்ஸ்அப் குரூப்ல வந்து ஜாயின் பண்ணிருப்பாங்க. ஸோ அந்த வாட்ஸ்அப் குரூப்ல இங்க பார்க்கும்போது தியாகராஜன் சார் ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க, அடுத்தது விஜயலட்சுமி மேம் ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க, அடுத்தது ஸ்டூடெண்ட் ஒருத்தர் ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம குரூப்ல இதுக்கு இந்த ப்ரோக்ராமுக்கு உண்டான குரூப் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா ஓப்பன் ஆகும். ஸோ இந்த குரூப் எதுக்கு சார் தேவையில்லாம அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது, இதுல என்னன்னா, நம்ம இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்னைக்கு என்னால இந்த ப்ரோக்ராம் கம்ப்ளீட் பண்ண முடியல, நாளைக்கு போகுது அப்படின்னா அதுமே போகாது. இப்போ ஆல்மோஸ்ட் முடிச்சிட்டேன். இன்கேஸ் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். ஸோ அப்போ என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா, நான் இங்க இமிடியேட்டா நான் வந்து ரெஸ்பாண்டன்ட்க்கு நான் ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்னா இதுல நான் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துட்டா போதும். ஸோ எல்லாருமே வந்து டவுட், அந்த டெலிகிராம் லிங்க்ல கொடுத்தாலே உள்ள போக மாட்டேங்குது சார். டெலிகிராம் லிங்க் போகலையா சார்? வேற யாராவது ட்ரை பண்ணி பாத்தீங்களா? சேம் ரிக்வெஸ்ட் சார். டெலிகிராம் அக்செப்ட் ஆகுதா சார்? டெலிகிராம் அக்செப்ட் ஆயிடுச்சு, வாட்ஸ்அப் அக்செப்ட் ஆயிடுச்சு. ஓகே 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 சார், இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் சார். இது உங்களுக்கு ஒரு நாலேஜ்க்காக தான். மேபி சர்வர் ப்ராப்ளம் கூட ஏதாவது இருக்கலாம் சார். நீங்க டெலிகிராம் குரூப் வச்சிருக்கீங்களா? ஆப் இன்ஸ்டால் பண்ணிருக்கீங்களா? டெலிகிராம் ஆப் இன்ஸ்டால் பண்ணிருக்கீங்களா? இல்லன்னா எப்படி வரும் சார்? சாரி சார், டெலிகிராம் ஆப் நீங்க இன்ஸ்டால் பண்ணனா வராது சார். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க பாருங்க சார், டெலிகிராம் இது வந்து என்னோட டெலிகிராம் குரூப். இதுல பாத்தீங்கன்னா நான் ஒரு குரூப் கிரியேட் பண்ண, பாத்தீங்களா இங்க இருக்கு பாருங்க, சகாஸ். இதுல பாக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா ஒருத்தர் வந்து ஜாயின் பண்ணிருக்காங்க. வியூ ஸ்கோர் பார்க்க சொன்னீங்களா, அது எந்த இடத்துல சார்? சார் இது நீங்க சப்மிட் கொடுத்த உடனே அடுத்து உங்களுக்கு ஒரு டயலாக் பாக்ஸ் ஓபன் ஆகும். அதுல வியூ ஸ்கோர் காட்டும். அந்த ஸ்கோரை நீங்க அந்த வியூ ஸ்கோரை நீங்க கிளிக் பண்ணீங்கன்னா எவ்வளவு மார்க்ஸ் நீங்க எடுத்தீங்க அப்படின்றது அது காட்டும். அந்த 10 क्वेश्चंस நான் ஃப்ரேம் பண்ணிருக்கேன். இங்க நம்ம எஸ்ஏ காலேஜ் ஆஃப் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் பத்தி ஒரு 10 क्वेश्चन, ஒரு பேசிக் क्वेश्चन நான் கேட்டிருக்கேன். இன் கேஸ் அது நம்ம எவ்வளவு மார்க்ஸ் எடுக்கிறோம்ன்றது அது நம்மளுக்கு அந்த எவ்வளவு மார்க்ஸ் எடுத்திருக்கீங்கன்றது வியூ ஸ்கோர்ல காட்டும்.
வேற ஒன்றும் இல்லை. ஸோ இதில் நீங்கள் இந்த குரூப்பில் வந்து 2 பேர் ஆட் ஆயிருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் குரூப்பில் வந்து ஆட் ஆகலாம். ஸோ இந்த டெலிகிராம் குரூப்பில் சிங்கிள் குரூப்பில் 2 lakhs கான்டாக்ட்ஸ் வந்து நம்மளால சேவ் பண்ண முடியும். ஸோ நம்மளுடைய வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் பார்க்கும்போது வாட்ஸ்அப் குரூப் வந்து ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியான ஆப்புன்னு நம்ம நினைப்போம். அதை விட ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியான ஆப், ரொம்ப ஃபெமிலியரான ஆப்னு பார்க்கும்போது டெலிகிராம் தான். ஏன்னா டெலிகிராமில் 2 lakhs கான்டாக்ட்ஸ் நம்ம சிங்கிள் குரூப்பில் சேவ் பண்ண முடியும். பட் வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் 247 கான்டாக்ட்ஸ் மட்டும் தான் நம்மளால 254 கான்டாக்ட்ஸ் மட்டும் தான் நம்மளால சேவ் பண்ண முடியும். பட் ஃபோன்ல வாட்ஸ்அப் குரூப்ல காமிக்கலையா சார்? வாட்ஸ்அப்ல காட்டலையா சார்? ஆமா சார். ஒரு நிமிஷம் சார். சார் உங்களுக்கு பிசினஸ் அக்கவுண்டா? யாரு சார்? சாம்பசிவம் சார், நீங்க பிசினஸ் அக்கவுண்ட்ல? ஆமா ஆமா சார். அது வராது. டோட்டலாவே எல்லாம் அந்த அக்கவுண்ட் தான் சார். ஆமா. இங்க பாருங்க சார், ஸ்டூடெண்ட் வந்து சண்டா சௌத்ரி வந்து அவங்க வந்து ஜாயின் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நம்ம குரூப்ல வந்து இது ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக சொல்லியிருக்கேன். ஸோ நம்ம அப்போ வந்து டெலிகிராம் அக்செப்ட் ஆயிடுச்சா புருஷோத்தமன் சார்? இந்த அக்செப்ட் ஆயிடுச்சா, வந்துருச்சா? வாட்ஸ்அப்ல உங்களுக்கு காட்டல சார். ஓ இது ஃபார்ம் சொல்றீங்களா? கூகுள் ஃபார்ம் சொல்றீங்களா? ஒரே நிமிஷம் சார், ஒரே நிமிஷம் சார், ஒரே நிமிஷம் சார். சார் 4 பேர் ரெஸ்பாண்டன்ட் வந்து இங்க கூகுள் ஃபார்ம்ல ஸ்டோர் ஆயிருக்கு சார். ஒன்னு பார்க்கும்போது பிரதாப் சார், இன்னொன்னு சாம்பசிவம் சார், இன்னொரு வந்து SK782 ஒன்றும் இல்லை, இது ஓப்பன் பண்ண தெரியும் யாரோட நேம்ன்றது தெரியும், சுரேஷ்குமார். ஸோ சுரேஷ்குமார்ன்றவங்க இந்த ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இதுல இதுதான் சார், இது எல்லாம் ஒரு விஷயம் கொஞ்சம் கவனிச்சுக்கோங்க. இல்ல முடிச்சிட்டீங்களா சார்? கூகுள் ஃபார்ம் எல்லாம் முடிச்சிட்டீங்களா? கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சா? சப்மிஷன் ஐடி எதுல போடுங்க சார்? மேடம் அந்த இடத்துல 0 மட்டும் கொடுங்க மேடம். அந்த லாஸ்டா ஒன்னு அது ஒரு 0 மட்டும் ஏதாவது ஒரு வேல்யூ மட்டும் ஏதாவது ஒன்னு கொடுத்துருங்க. கொடுத்துட்டு நெக்ஸ்ட் போங்க. ஓகே சார். அதுல போயிட்டு நீங்க சப்மிட் பண்ணுங்க. So next respondent, so ma'am Vijayalakshmi ma'am வந்து சப்மிட் பண்ணிருக்காங்க. சார் சொல்லுங்க சார். Hello, good evening sir. Sorry sir, sir just 5 minutes before my network issues I could not join. It's okay sir, it's okay sir, it's okay sir. Kamran sir, don't worry, I will send the video. நீங்க அதுல கூட நீங்க பார்த்து நீங்க இது பண்ணிக்கலாம் சார். Okay sir. Sir, last 5 minutes only sir. Okay sir, okay sir, okay sir, okay sir, okay sir. ஃபார்ம் சப்மிட் பண்ணிட்டீங்களா சார்? இல்ல சார், அதுதான். ஓகே ஓகே, லிங்க் வந்து chat boxல இருக்கு சார். Oh sure sure. நம்மளோட MS Team chat boxல இருக்கு. அந்த லிங்க் நீங்க கிளிக் பண்ணுங்க. சோ அந்த கூகுள் ஃபார்மை நீங்க ஃபில் பண்ணுங்க சார். ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு வந்து சர்டிபிகேட் வந்து உங்களுக்கு மேடம் இப்போ நீங்க சப்மிட் பண்ண எல்லாருமே உங்களோட மெயில போய் நீங்க செக் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா, எந்த மெயில நீங்க கொடுத்தீங்களோ அந்த மெயில போய் செக் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து சர்டிபிகேட் ஜெனரேட் ஆயிட்டு இருக்கும் த்ரூ Certify-M மூலமா. இப்போ இந்த இடத்துல 0ன்னு காட்டுச்சு. இதுக்கு முன்னாடி இந்த லிங்க் நான் சென்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி 0ன்னு காட்டிடுது. இந்த இடத்துல எந்த நோ ரெஸ்பான்ஸ் இருந்தது. இப்போ என்ன இருக்கு அப்படின்னா 6 பேர் வந்து இந்த கூகுள் ஃபார்ம் இப்ப பாருங்க, அடுத்தது 7வதா ஒருத்தர் வந்து பவித்ரா இவங்க சப்மிட் பண்ணிருக்காங்க. சோ அப்ப 7 ரெஸ்பாண்டன்ட் வந்து சப்மிட், இங்க பாருங்க 7 ரெஸ்பான்சஸ். சோ இது என்ன அப்படின்னா பாயிண்ட்ஸ், எவ்வளவு பாயிண்ட்ஸ் யார் எடுத்திருக்காங்க. சோ ரேஞ்ச், ஆவரேஜ், மீடியன், ரேஞ்ச். சோ இது வந்து டயக்ராமேட்டிக் ரெப்ரசன்டேஷன் நம்மளுக்கு காட்டும். சோ ஸ்கோர்ஸ் பாருங்க, 10 ஸ்கோர்ஸ்க்கு வந்து யார் வந்து 10 out of 10 எடுத்திருக்காங்க, இல்ல 9 எடுத்திருக்காங்க, 7 எடுத்திருக்காங்க, 6 எடுத்திருக்காங்க, வாட் எவர் இட் இஸ். சோ எல்லாமே வந்து இங்க ஸ்கோர்ஸ் காட்டும். எப்ப அந்த ஸ்கோர் நான் ரிலீஸ் பண்ணேன், சோ இப்பவே நான் பண்ணிட்டு, சோ அதனால அந்த டேட் வித் டைமோட காட்டும். தென் சார் இன்னும் சர்டிபிகேட் வரல. அப்போ நீங்க மெயில ரெஃப்ரெஷ் பண்ணி பாருங்க சார். உங்க மெயில ரெஃப்ரெஷ் பண்ணி பாருங்க வரும். யாருக்காவது வந்திருக்கா சார் சர்டிபிகேட்? யாராவது ஒருத்தர் ரிசீவ் பண்ணிருக்கீங்களா சார்? எனக்கு வந்துருச்சுங்க சார். மேடம்க்கு வந்திருக்கு சார். சார் இவரு தியாகராஜன் சார் இன்னும் சப்மிட்டே பண்ணல. சப்மிட் பண்ணா you will get a response, right? தியாகராஜன் சாரோட, ஆமா சார் இந்த இடத்துல வந்து தியாகராஜன் சாரோட நேம் இல்ல. சோ அதான் சார் வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க,
நெக்ஸ்ட் போயிட்டு அவர் சப்மிட் கொடுக்கல. அந்த லிங்க் 2 லிங்க் இருக்குது இல்லைங்களா, அந்த 2 லிங்க் நீங்க சைடுல 2 பட்டன் அழுத்திட்டு நீங்க என்ன பண்ணணும், சப்மிட் கொடுக்கணும். சோ சப்மிட் கொடுத்த உடனே ஆட்டோமேட்டிக்கா வியூ ஸ்கோர்னு ஒன்னு ஓபன் ஆகும். ஐயா தெரியல அதுதான். சரி ஒண்ணும் இல்ல சார் அந்த லிங்க் நீங்க போங்க சார். அந்த லிங்க் அவருக்கு ஆஃப்லைன்ல சர்டிபிகேட் அனுப்பிச்சு வச்சிருக்கீங்க சார், பாவம் சார். கண்டிப்பா சார். தேங்க்யூ சார் ஜிடிஆர் சார், ஒண்ணும் இல்ல சார். நீங்க அந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணுங்க. அந்த ஃபார்ம்ஸ் நீங்க என்ன பண்ணுங்க சார், நீங்க குரூப்ல ஜாயின் பண்ணலாம் பரவாயில்ல சார். அந்த குரூப்புக்கு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுல 2 ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்கல சார், அதை ஜஸ்ட் அதை கிளிக் பண்ணி சப்மிட் மட்டும் கொடுங்க சார். கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு சர்டிபிகேட் வந்து ஜெனரேட் ஆயிடும் சார். நீங்க குரூப்ல ஜாயின் பண்ணா கூட அவசியம் இல்லை சார். அதுல இன்கேஸ் இப்ப நம்ம கிட்ட வாட்ஸ்அப் குரூப் இல்ல, டெலிகிராம் குரூப் இல்லைன்னா கண்டிப்பா உங்களால வந்து அதை ஜாயின் பண்ண முடியாது. அப்ப நீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுல இருக்கிற அந்த ஆப்ஷனை வச்சு சார் வாட்ஸ்அப்ல நான் ஜாயின் பண்ணிட்டேன். இல்ல ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக சொன்னேன் சார். நீங்க அதை சப்மிட் கொடுங்க சார். அந்த ஆப்ஷன் நீங்க கிளிக் பண்ணி சப்மிட் கொடுத்துருங்க. அந்த 2 ஐகானுமே நீங்க கிளிக் பண்ணி சப்மிட் கொடுத்தால் மட்டுமே தான் உங்க ஃபார்ம் வந்து சப்மிட் ஆகும். சோ நம்ம பிளேஸ்மெண்ட் டைரக்டர் சார் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிருக்காங்க, பாலா சார் வந்து அவங்க கம்ப்ளீட் பண்ணிருக்காங்க, ஜெயஸ்ரீ கம்ப்ளீட் பண்ணிருக்காங்க, சோ தீனதயாளன். சோ இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு நேம் லிஸ்ட் காட்டும். சோ இப்போ நம்ம எத்தனை ரெஸ்பாண்டன்ட் நம்மளுக்கு இருக்கு? இப்ப 11 ரெஸ்பாண்டன்ட் வந்து நம்ம கிட்ட இருக்காங்க. இது டேட்டா, திஸ் இஸ் கால்டு டேட்டா. இது என்ன பர்பஸ்க்காக இருக்குன்றது நம்மளுக்கு ஈஸியா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணலாம். நம்ம ஒரு ப்ரோக்ராம் கண்டக்ட் பண்றோம், ஒரு எஃபெக்டிவா ப்ரோக்ராம் கண்டக்ட் பண்ணும்போது அவுட்புட் என்ன அப்படின்னா, ஒரு ரிசல்ட் என்ன அப்படின்னா, இதுதான் நம்மளோட ரிசல்ட். ஈவன் ஒரே ஒரு ஃபார்ம் இங்க வந்தா கூட இதுதான் நம்மளோட அவுட்புட், இதுதான் நம்மளோட ரிசல்ட், இதுதான் நம்மளோட சக்சஸ். சோ யாராவது ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்காவது இல்ல ஒரு ஸ்டாஃப்காவது இது போய் ரீச் ஆயிருக்கும்ன்றது கான்செப்ட். சோ அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா, இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து டேட்டா கிடைக்கும். சோ இப்போ டெசிக்னேஷன் பார்க்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து 54% இருக்காங்க. சோ அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு டெசிக்னேஷனுக்கு உண்டான டயக்ராமேட்டிக் ரெப்ரசன்டேஷன் நம்மளுக்கு பேஸ்ட் ஆன் அந்த டயக்ராம்க்கு ஏத்த மாதிரி, அந்த கொஸ்டின்ஸ்க்கு ஏத்த மாதிரி இங்க டயக்ராம் காட்டும். சோ எல்லாருமே இங்க பார்க்கும்போது சகாஸ் எல்லாமே ஆக்சுவலி நம்ம காலேஜுக்காக தான் இந்த ப்ரோக்ராம் கண்டக்ட் பண்ணேன். இதுலயே இன்னொரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்கேன், சகாஸ் இல்லைன்னா அதர்னா எந்த காலேஜ் கொடுத்துருப்பேன். அப்படியாவது போகும்போது என்ன ஆயிருக்கும், இந்த டயக்ராம் வந்து கொஞ்சம் உள்ள வந்திருக்கும், இன்னொரு ஆட்டோமேட்டிக்கா இன்னொன்னு ஓபன் ஆயிருக்கும். சோ உங்களோட கான்டாக்ட் நம்பர் இது நம்மளுக்கு டிஃபால்ட்டா வந்துடும். சோ அடுத்தது இதோட ஷீட், கூகுள் ஷீட் இங்க பாருங்க. எஸ், இங்க இருக்கு இல்லைங்களா, இந்த சர்டிபிகேட் ரெக்கார்ட்ஸ். இந்த சர்டிபிகேட் ரெக்கார்ட்ஸ்ல போய் நீங்க கிளிக் பண்ணீங்க அப்படின்னா கூகுள் எக்ஸல் ஷீட் வந்து ஓபன் ஆகும். ஆக்சுவலி டிபார்ட்மெண்ட்ல வந்து மேத்தமெட்டிக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் வந்து மறந்துட்டேன் சார், சாரி. அதை ஆக்சுவலி ஆட் பண்ணி இதுதான் சொன்னேன், நம்ம ஒரு கூகுள் ஃபார்ம் நம்ம ஒரு கிரியேட் பண்ணும்போது ஒன்னு ஷார்ட் ஆன்சரா கொடுத்துடணும். இல்லைன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா, இப்போ சார் கேட்கிற மாதிரி, பிரதாப் சார் கேட்கிற மாதிரி இல்ல மேத்தமெட்டிக்ஸ் இல்லையே சார் அப்படின்னும் போது அவர் எந்த டிபார்ட்மெண்ட் கிளிக் பண்ண தெரியாம ஏதோ ஒரு டிபார்ட்மெண்ட், சோ இப்போ சார் வந்து வேற ஏதாவது இப்போ டிபார்ட்மெண்ட் கிளாஸ் இருக்கிற அந்த டிபார்ட்மெண்ட் கொடுக்க வேண்டிய நிலைமை வரும். சோ அதனால கூகுள் ஃபார்ம் கிரியேட் பண்ணும்போது என்ன ஆப்டா நம்ம ஆன்சர் கொடுக்குறோம் இல்லையா, பெட்டர் ஷார்ட் ஆன்சர் கொடுத்துட்டு போயிட்டோம் அப்படின்னா அவங்க என்ன டைப் பண்றாங்களோ ஆட்டோமேட்டிக்கா அது அங்க சர்டிபிகேட்ல ஜென்ரேட் ஆயிடும். இப்ப மேத்தமெட்டிக்ஸ் போட்டாலும் சரி, மேக்ஸ் போட்டாலும் சரி, இல்ல மேத்னு போட்டாலும் சரி, இவங்க என்ன இங்க ஃபீட் பண்றாலும் ஆட்டோமேட்டிக்கா அங்க ஜென்ரேட் ஆயிடும். சோ இதுல வந்து கரெக்ஷன்ஸோ இதுல என்ன நம்ம இதுல வந்து ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக், எரர் எல்லாமே வந்து சோ ரெஸ்பாண்டன்டோட கையில தான் இருக்கு. சோ அதனால கூகுள் ஷீட் கிரியேட் பண்ணும்போது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா பண்ணணும். சாரி சார், அதை மறந்துட்டு தப்பா நினைச்சுக்காதீங்க. சோ அடுத்தது இங்க பாத்தீங்கன்னா எக்ஸல் ஷீட் ஓபன் ஆயிருக்கும். இந்த எக்ஸல் ஷீட் ஒரு நிமிஷம், இதுதான் சார் நம்மளோட டேட்டா. இதுதான் நம்மளோட டேட்டா. இங்க பாருங்க, எப்போ எக்ஸாம்ஸ் நீங்க கண்டக்ட் பண்ண மெயில் ஐடி, நேம், அதர் ஐடென்டிஃபையர் 2, so pass then ID. so இது எல்லாமே என்ன ஆகும்,
நீங்க அங்க ஃபீட் பண்ண கூகுள் ஃபார்ம் அங்க நீங்க ஃபீட் பண்ண டேட்டா எல்லாமே இங்க ஸ்டோர் ஆகும். இங்க எல்லாமே சேவ் ஆயிட்டே இருக்கும். சர்டிபிகேட் ஐடி பாருங்க, ஆல்ரெடி நான் டெஸ்டிங்காக ஒரு 11 கூகுள் ஃபார்மை வேஸ்ட் பண்ணிட்டேன். ஸோ அதனால அது நான் வந்து அது எல்லாமே எடுத்துட்டேன். ஏன்னா ஒரு ஆப்ஷன்ஸ்க்கு ஒரு விதமான நம்ம கூகுள் ஃபார்ம் வந்து ரெடி பண்ண வேண்டியதா இருந்தது. ஸோ அதெல்லாம் போக கரெக்டா ஃபைனலைஸ் பண்ணி, ஏன்னா சம்டைம்ஸ் லோகோ மிஸ் ஆயிருக்கலாம், இல்ல ஏதாவது ஒரு எரர் வந்திருக்கலாம், இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை இருக்கலாம். அதனால டெஸ்டிங் எல்லாம் எடுத்துட்டு இதுதான் ஃபைனல் ரெக்கார்டா வச்சுட்டு இருக்கேன். ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆகும்னா அடுத்த நம்பர்ல இருந்து இல்ல சர்டிபிகேட் ஐடி வந்து ஜென்ரேட் ஆகும். இப்போ இந்த சர்டிபிகேட் ஐடி எனக்கு வேணும் சார் அப்படின்னா அதர் ஐடென்டிஃபையரை நம்ம இதை யூஸ் பண்ணணும். அதர் ஐடென்டிஃபையர் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மளுக்கு என்ன ஆகும், அங்க நம்மளுக்கு சர்டிபிகேட்ல இந்த சர்டிபிகேட் ஐடி ஜென்ரேட் ஆகும். சோ இந்த ரெக்கார்டை நம்ம அபிஷியல் பர்பஸ்க்காக நம்ம வச்சுக்கலாம். ஏன்னா இப்ப நாளைக்கு நாக்ல வந்து இந்த ப்ரோக்ராம் நீங்க கண்டக்ட் பண்ணீங்க, எத்தனை ரெஸ்பாண்டன்ட் வந்தாங்க, நம்ம காலேஜ் எத்தனை பேர் வந்தாங்க, அதர் காலேஜ் எத்தனை பேர் வந்தாங்க அப்படின்னு காட்டும்போது நம்ம இதை ஃபில்டர் பண்ணி டக்கு டக்குன்னு எடுக்கிறதுக்கு நம்ம ஈஸியா இருக்கும். சோ அங்க போயிட்டு நம்ம யோசிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. எஸ். ஸோ இதுல பாத்தீங்கன்னா எக்ஸாம்ஸ்லாம் முடிஞ்சிச்சு, எல்லாமே முடிஞ்சு செஷன் ஓவர் அப்படின்னும் போது நம்ம இங்க மறக்காம என்ன பண்ணோம், டர்ன் ஆஃப் கொடுத்துடணும். டர்ன் ஆஃப் கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா இந்த சர்டிபிகேட் என்ன ஆகாது, நம்மளுக்கு ஜென்ரேட் ஆகாது. நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, இது சர்டிஃபையமோட ஆப்ஷன். அப்போ கூகுள் ஷீட்டுக்கு கூகுள் ஃபார்முக்கு என்ன சார் ஆப்ஷன் அப்படின்னா அதுக்கு இங்க இருக்கு ஆப்ஷன். அக்செப்டிங் ரெஸ்பான்சஸ் நீங்க க்ளோஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா கூகுள் ஃபார்மை யார் ஃபில் பண்ணாலும் இங்க எடுத்துக்காது. சோ நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, இது வந்து நம்ம மேனுவலா பண்ணணும். சோ நம்மளால மேனுவலா இப்ப இன்கேஸ் நான் மறந்துட்டேன், செஷன் முடிஞ்சோடனே அப்படியே நான் மறந்துட்டேன், பட் இந்த லிங்க் வந்து வேற ஏதோ ஒரு காலேஜ் மூலியமா வேற எங்கேயோ போயிருக்கு அப்படின்னும் போது அவங்க அந்த லிங்கை யூஸ் பண்ணாங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆகும், இங்க நம்மளுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் கவுண்ட் ஆயிட்டே இருக்கும். நான் சர்டிஃபைம்லயும் போயிட்டு நான் அங்க டர்ன் ஆஃப் கொடுக்கல அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா சர்டிபிகேட் என்ன ஆகும், ஜென்ரேட் ஆயிட்டே இருக்கும். திரும்பி நான் எப்பயாவது ஒரு நாள் பார்க்கும்போது என்ன இவ்வளவு ரெஸ்பாண்ட் இருக்கான்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் இங்க ஆஃப் பண்ண பிறகு நம்ம ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. சர்டிபிகேட் போனதுதான் திரும்பி அதை நம்ம ரிவோக் பண்ண முடியாது. சோ அதனால ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா பண்ணணும். சோ இதுக்காக தான் நான் என்ன சொன்னேன், இந்த ஃபார்ம் லிமிட்டர் கொடுத்தேன், அதுல டேட் அண்ட் டைம் நீங்க கொடுத்துட்டீங்கன்னா சோ இந்த செஷன் இன்னையோட முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா இந்த 22 தேதிக்கு இந்த 22nd முடிஞ்சிருக்கு. சோ 23rd வந்து இந்த லிங்க் இது நீங்க டேட் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா 23 இந்த ஃபார்ம் ஆக்டிவ்ல இருக்காது. சோ இப்போ நம்மளுக்கு 18 ரெஸ்பான்சஸ் கிடைச்சிருக்கு. இந்த செஷன்ல இப்போ 18 சர்டிபிகேட் ஜெனரேட் ஆயிட்டு இருக்கும். இது நீங்க இதுல கூட செக் பண்ணி பாத்துக்கலாம். இங்க பாருங்க, எனக்கு சர்டிபிகேட் பாருங்க 1499 இருந்த சர்டிபிகேட்ஸ் 1221 நம்மளுக்கு மாறிடுச்சு. சோ சர்டிபிகேட் என்ன ஆகும் அப்படின்னா கம்மியாயிட்டே போகும். இந்த இடத்துல வந்து பாசிங் வந்து 0ன்னு கொடுத்திருக்கேன். சோ அதனால 10 கொஸ்டின்ல 10 கொஸ்டினுமே தப்பா இருந்தாலும் சர்டிபிகேட் ஜெனரேட் ஆகும். இல்ல 50% அப்படின்னா இங்க நீங்க 50% வந்து இப்ப 10 கொஸ்டின்ல 5 கொஸ்டின் கரெக்டா வந்து நான் ஆன்சர் பண்ணணும் அப்படி ஆன்சர் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா பாஸ் அப்படின்னா இங்க நான் 50% கொடுத்தா ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆகும், நீங்க 10 கொஸ்டின்ல 5 கொஸ்டின் கரெக்டா இருந்தால் மட்டுமே தான் உங்களுக்கு சர்டிபிகேட் ஜெனரேட் ஆகும். இல்ல 4 கொஸ்டின் நீங்க ஆன்சர் கரெக்டா இருந்தா கூட சர்டிபிகேட் ஜெனரேட் ஆகாது. சோ சர்டிபிகேட் அப்லோட் பண்ணும்போது நம்ம சர்டிபிகேட் தானான்னு பார்த்து அப்லோட் பண்ணுங்க. வேற ஏதாவது ஒன்று அப்லோட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ரொம்ப தப்பாயிடும். இப்ப நீங்க உங்க மெயில நீங்க செக் பண்ணுங்க. அதுல நான் உங்களுக்கு இந்த ஆப்ஷன் இங்க சொன்னேன் இல்லைங்களா, அட்வான்ஸ்ட் ஆப்ஷன் சொன்னேன் இல்லைங்களா, அதுல இப்ப நீங்க பாருங்க உங்க மெயில செக் பண்ணீங்கன்னா கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கும். உங்களோட மெயில் ரிசீவ் பண்ணது யார்கிட்ட இருந்து அப்படின்னா சகாஸ் கிட்ட இருந்து தான் கண்டிப்பா வந்திருக்கும். உங்க மெயில நீங்க ஓபன் பண்ணீங்கன்னா சகாஸ் கிட்ட இருந்து வந்திருக்கும். அது உள்ள நீங்க ஓபன் பண்ணீங்கன்னா இங்க பாருங்க சப்ஜெக்ட் ஆஃப் இமெயில் மேல டாப்ல இருக்கும் ஹலோ. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தங்கக்குமரன் வந்து இதை ஃபில்ஃபில் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா ஹலோ தங்கக்குமரன் யுவர் சர்டிபிகேட் இஸ் என்ன நம்ம செஷன் போட்டு நாலேஜ் ஷேரிங் செஷன் ஆன் சர்டிபிகேட் போட்டு யுவர் சர்டிபிகேட் ஹியர் அப்படின்னு வந்துடும். ஸோ இதில் பார்க்கும்போது உள்ள நீங்க ஓபன் பண்ணி உங்களோட மெயில பார்க்கும்போது இங்க நம்ம என்ன கொடுத்தோமோ ஆட்டோமேட்டிக்கா அங்க வந்துடும். இந்த இடத்துல நான் என்ன பண்ணிருக்கேன், கர்லி பிராக்கெட்ல ஃபுல் நேம் கொடுத்திருக்கேன், கர்லி பிராக்கெட்ல அதர் ஐடென்டிஃபை கொடுத்திருக்கேன், கர்லி பிராக்கெட்ல அதர் ஐடென்டிஃபை 2 கொடுத்திருக்கேன். இந்த மெட்டாடேக்கை நம்ம யூஸ் பண்ணி
நம்ம அங்க எக்ஸல் ஷீட்ல என்ன நம்ம சீக்வன்ஸ்ல கொடுத்துருக்கோமோ இது ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மளோட மெயில்ல ஜென்ரேட் ஆகும். நான் அங்க போயிட்டு ஒவ்வொருத்தருக்கும் போயிட்டு நேம டைப் பண்ணி அனுப்புறேன்னா இது யூஸே இல்ல. இந்த ஃபெசிலிட்டி நம்மளுக்கு வேண்டவே வேண்டாம். ஸோ அதனால இந்த ஆப்ஷன் நம்ம இங்க கொடுக்கவே ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆகும், ஒவ்வொருத்தரோட நேம் ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களோட மெயில வந்துடும். இது இந்த சர்டிபிகேட் உங்களுக்கு பிடிஎஃபா வந்திருக்கும். இல்ல இமேஜா வேணும்னா நம்ம இங்க இமேஜா கொடுத்தீங்கன்னா இமேஜா வரும். ஸோ எப்பவுமே நம்மளுக்கு பிடிஎஃப் தான் பெட்டர். அவ்வளவுதான் சார். இதுதான் ஆக்சுவலி நம்மளோட நான் இங்க கொடுத்த செட்டிங்ஸ் கண்டிப்பா இன்னொரு இடத்துல ரிஃப்ளெக்ட் ஆயிருக்கும். இப்போ நம்மளுக்கு இந்த 19 ரெஸ்பான்சஸ் வந்திருக்கு. ஸோ இந்த 19 ரெஸ்பான்சஸ் கண்டிப்பா சர்டிபிகேட் வந்திருக்கும், வராம இருக்காது. எஸ் சார். இதுல வேற யாருக்கா ஏதாவது டவுட் இருக்கா? ஆக்சுவலி ஐ ஹோப் நான் எல்லாமே கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன். இதுக்கப்புறம் நான் சொல்ல வந்த பாயிண்ட்ஸ் இந்த 3 டேஸ்ல உங்களுக்கு கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன். ஸோ எப்படி கூகுள் ஃபார்ம் நம்ம கிரியேட் பண்றது, ஸோ கூகுள் ஃபார்ம் உள்ள எப்படி நம்ம சர்டிஃபைஎம் ஆப்பை அந்த டூலை நம்ம இன்ஸ்டால் பண்றது, ஸோ அதுக்கு என்ன நம்ம கண்ட்ரோல் ஆப்ஷன்ஸ் கொடுக்கணும், ஸோ அதுக்கப்புறம் வேற என்ன ஆப் நம்மளுக்கு வேணும், நம்மளுக்கு என்ன ரெக்வயர்டு அந்த ஆப் கொடுத்துக்கலாம். இதுல இன்னொன்னு சொல்ல மறந்துட்டேன், ஒரு நிமிஷம். இந்த சர்டிஃபைம்ல போனீங்கன்னா இதுல ரீசன்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க ரெஸ்பான்ஸ் க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்ன ஆகும், சர்டிபிகேட் ஜெனரேட் ஆகாது. ஸோ இந்த இடத்துல நீங்க ரீசன்ட் சர்டிபிகேட் போயிட்டு ஆக்சுவலி இங்க இருக்காது. ஸோ டெலிகிராம் குரூப்லயும் ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க நம்ம பசங்க. ஜாயின் தி டெலிகிராம் குரூப் ரைட் அண்ட் வாட்ஸ்அப் குரூப் ஆல்சோ. இதுல ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க both right? Yes. So the Telegram link is also active la da irukku, WhatsApp group oda link o active la da irukku. ஏன்னா நம்ம ஸ்டூடெண்ட் ஜாயின் பண்ணிருக்காங்க. இது நான் சொல்லி முடிச்சிடறேன். இது என்ன இருக்கு அப்படின்னா நம்மளோட அதாவது ரெஸ்பாண்டன்டோட இமெயில் ஐடி இருக்கும், அவங்களோட நேம் இருக்கும், பர்சன்டேஜ் இருக்கும். அதாவது பாஸ் ஆஃப் ஃபெயிலான்றது இது நம்ம இங்க ஈஸியா தெரிஞ்சுக்கலாம். இந்த இடத்துல ரீப்ராசஸ் ஆக்சுவலி இந்த இடத்துல என்ன இருக்கும் அப்படின்னா எல்லாமே ஃபெயில்டுன்னு வந்திருக்கும். இப்போ எல்லாருக்கும் என்ன இருக்கு, சர்டிபிகேட் ஜென்ரேட் ஆயிடுச்சு. இன்கேஸ் இந்த இடத்துல என்ன இருக்கும் அப்படின்னா நாங்க பிளாக் பண்ணி வச்சிருந்தேன்னா இங்க எல்லாமே ஸ்டாப் ஆயிருக்கும். நான் எல்லாத்தையும் என்ன பண்ண திரும்பி ஒவ்வொருத்தருக்கும் கிளிக் பண்ணி ரீசெண்ட் கொடுத்தாதான் அந்த பேட்சா போகும். ஸோ அதுக்கு தான் சொல்றேன், எக்ஸாம்ஸ் நம்ம எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம், எப்போ நம்ம லிங்க் ஆக்டிவேட் பண்ணணும், கூகுள் ஃபார்ம்ல என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன்ஸ்லாம் நெசசரி இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும் தான் இருக்கணும், ரொம்ப பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இருக்கவே கூடாது. அதுக்கப்புறம் சர்டிபிகேட் ஆன்ல வைக்கிறது பெட்டர், முடிஞ்சவன க்ளோஸ் பண்றது பெட்டர். இல்லைன்னா நம்ம என்ன பண்ணணும், ஒரு டைமும் ரீசன்ட் மேனுவலா கொடுத்துட்டு இருக்கணும். அப்ப நம்ம இது யூஸ் பண்ணணும்னு அவசியமே இல்லாம போயிடும். கரெக்ட்டுங்களா? ஓகே. இப்போ அடுத்தது பார்க்கும்போது இங்க பாருங்க, இது நம்மளோட வாட்ஸ்அப் குரூப். ஸோ நாலேஜ் செஷன் ஷேரிங் செஷன் ஆன் சர்டிஃபைஎம். இங்க எத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸ்டாஃப் ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா தெரியும். வாட்ஸ்அப்ல எத்தனை பேர் இருக்காங்க அப்படின்றதெல்லாம் நீங்க ஈஸியா பார்ப்பீங்க. இப்போ பாருங்க 14 பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் இருக்காங்க. ஸோ இவங்கெல்லாம் ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க குரூப்ல. ஓகே. இந்த செஷன் முடிஞ்ச உடனே நான் குரூப்பை எக்ஸிட் பண்ணிடுறேன், யாரும் தப்பா நினைச்சுக்க வேண்டாம். இந்த மாதிரி ஒரு குரூப் இப்போ ஏதாவது ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணணும்னா டக்குன்னு இந்த குரூப்ல ஷேர் பண்ணிடலாம். டெலிகிராம் இருக்கு, டெலிகிராம்லயும் நம்ம இங்க பாருங்க இவ்வளவு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஜாயின் பண்ணிருக்காங்க டெலிகிராம் குரூப்ல. சுரேஷ், சண்டா ஜோத்ரி, ராஜேஸ்வர் ஜானவிகுலம், காமராஜ் சார், தென் பிரவீன், ஜானு, ஷாலு, இவங்க எல்லாம் என்ன பண்ணிருக்காங்க, ஜாயின் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ நான் என்ன பண்ணலாம், இன்கேஸ் வாட்ஸ்அப் குரூப்ல ஏதோ ப்ராப்ளம் இருக்கு என்னால பண்ண முடியல அப்படின்னா இந்த குரூப்ல நான் என்ன பண்ணலாம், மெசேஜை ஷேர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம், இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு முக்கியமான இன்ஃபர்மேஷன்ஸை நம்மளோட குரூப்ல ஷேர் பண்றதுக்கு இந்த டூல் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். அதனால தான் லிங்கை நம்ம இங்க கிரியேட் பண்ணோம், கரெக்டான லிங்க் அங்க காப்பி பண்ணி இங்க நம்ம லிங்கை கரெக்டா பேஸ்ட் பண்ணிடணும். நீங்க லிங்கை மாத்தி வேற ஏதாவது கொடுத்துட்டீங்கன்னா வேற ஏதாவது குரூப்ல போயிடும். ஸோ ரொம்ப இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அஃபிஷியல் ஓரியன்டட். இதுல ஏதாவது ஒரு சின்ன மிஸ்டேக் இல்ல ஒரு சின்ன எரர் நடந்தாலும் இது நம்மளோட காலேஜோட இமேஜை ஸ்பாயில் பண்ணும். ஸோ அதனால ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா நம்ம சர்டிஃபைம் தானே, கூகுள் ஃபார்ம் தானே, நம்ம ஈஸியா ஜென்ரேட் பண்ணலாம், ரைட், எல்லாமே பண்ணிடலாம், இல்ல
பட் இதுல ஒரு சின்ன மிஸ்டேக் கூட வரக்கூடாது. ஈவன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இடத்துல நான் தெரியாம டேட் என்ன பண்றேன் 25/2021 போறதுல 20 போட்டுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது ரொம்ப அசிங்கம். அதை விட 25/2022 போட்டு வச்சுங்க, அதை விட ரொம்ப அசிங்கம். ஸோ அதனால ஒரு சின்ன இங்க எரர் வராம நம்ம ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா பண்ணணும். அதுதான் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் என்ன மாதிரியான எக்ஸாம்ஸ் கண்டக்ட் பண்ண போறோம், என்ன கூகுள் ஃபார்ம்ல வந்து என்ன இன்ஃபர்மேஷன் நம்மளுக்கு ரெக்வயர்ட், அது முதல்ல நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதுக்கப்புறம் தான் வந்து அதை நம்ம கிரியேட் பண்ணணும். சர்டிபிகேட் டெம்ப்ளேட்டை அதுவும் நம்ம கிரியேட் பண்ணி வச்சுக்கணும். அதுக்கப்புறம் அதை இங்க நம்ம லிங்க் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் கண்ட்ரோல் தான் ரொம்ப முக்கியம். ஃபைனலா கண்ட்ரோல் வந்து கரெக்டா நம்ம கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா எந்த ப்ராப்ளம் வராது, யாருக்கும் எந்த ப்ராப்ளம் வராது. ஓகே, சோ யாருக்காவது டவுட் இருக்கா சார்? சார் ஓகே சார், இதுல இன்னொரு ஆப்ஷன் கொடுக்குறேன் சார். இதுல நீங்க இப்போ அந்த லிங்க் உங்ககிட்ட ஆல்ரெடி சாட் பாக்ஸ்ல இருக்கு இல்லையா? இப்போ நான் என்ன பண்றேன் செட்டிங்ஸ், ஐ ஹோப் எவ்ரிஒன் ஏன்னா 20 நமக்கு ரெஸ்பாண்ட் வந்திருக்கு. இந்த இடத்துல என்ன பண்றேன், லிமிட் டு 1 ரெஸ்பான்ஸ்னு கொடுக்குறேன். இந்த லிமிட் டு 1 ரெஸ்பான்ஸ் கொடுத்துட்டு நான் இங்க சேவ் பண்றேன் அப்படின்னா அந்த லிங்கை போயிட்டு நீங்க டச் பண்ணுங்க. ஒரு டைம் உங்களால வந்து அந்த லிங்கை வந்து ஆக்டிவேட் பண்ண முடியும். செகண்ட் டைம் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா ஆல்ரெடி யூ ஆர் ரெஸ்பாண்டட் அப்படின்னு வந்துடும். ஸோ அதனால அந்த லிங்க் வந்து உங்களுக்கு ஓபன் பண்ண முடியாது. ஸோ அப்ப நீங்க என்ன பண்ணணும், வேற ஏதாவது ஒரு டிவைஸ்ல வேற ஏதாவது ஒரு அஃபிஷியல் மெயில், வேற ஏதாவது ஒரு மெயில் ஐடியில யூஸ் பண்ணணும். சார் ஏதாவது டவுட் இருக்கா சார்? சார் சர்டிபிகேட் மேனுவலா ஜெனரேட் பண்ண முடியுமா சார்? மேனுவல்னா எனக்கு புரியல சார். இப்போ ஒரு 10 பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் இருக்காங்க, 10 பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் மட்டும் அனுப்புற மாதிரினா இண்டிவிஜுவலா 1 இல்ல சார், மேனுவலா நம்ம ரெடி பண்றோம். கஸ்டமைஸ்டு டெம்ப்ளேட்ஸ் வந்து ரெடி பண்றது மேனுவல். சோ அந்த 10 பேருக்கு அந்த லிங்க் அனுப்பிச்சா 10 பேருக்கு சர்டிபிகேட் ஜெனரேட் ஆயிடும். வேற எப்படி சார் நீங்க எதிர்பார்க்கறீங்க? எனக்கு புரியல, எனக்கு அந்த क्वेश्चन எனக்கு புரியல. இல்ல இப்போ இண்டிவிஜுவலா இப்ப நிறைய பேர் 50 ஸ்டூடண்ட்ஸ் பார்ட்டிசிபேட் பண்றாங்க. பட் நான் வந்து ஒரு 10 ஸ்டூடண்ட்ஸ் மட்டும் தான் சர்டிபிகேட் அனுப்பணும், அவங்க தான் ரெகுலர் அட்டெண்டன்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா அந்த 10 ஸ்டூடண்ட்ஸ் அந்த லிங்க் ஒண்ணும் இல்ல சார். அந்த லிங்க் என்ன தெரியுமா சார் பண்ணுங்க, அந்த 10 ஸ்டூடண்ட்ஸ் மட்டும் நீங்க அனுப்பிச்சீங்கன்னா அந்த 10 ஸ்டூடண்ட்ஸ் மட்டும் தான் கண்டிப்பா பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுவாங்க. ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு அந்த 10 ஸ்டூடண்ட்ஸ் மட்டும் சர்டிபிகேட் ஜெனரேட் ஆகும். அப்படி இல்லை நீங்க என்ன பண்ணணும், சர்டிபிகேட் வந்து ஃபர்ஸ்டே நீங்க பிளாக் பண்ணி வச்சிடணும். அவங்க எல்லாமே பண்ணிடுவாங்க. ரீசன்ட்ல போயிட்டு எந்த 10 ஸ்டூடண்ட்ஸோ உங்களுக்கு வேணுமோ அந்த 10 ஸ்டூடண்ட்ஸ் மட்டும் ரீசன்ட் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த 10 பேர் மட்டும் போகும். சோ ரிமைனிங் என்ன ஆகும், அது அப்படியே கியூல தான் வெயிட் பண்ற மாதிரி இருக்கும். Thank you சார். எஸ் சார். சார் எனக்கு தெரிஞ்ச சார் எப்படி கேட்க வராருன்னா, இப்போ வந்து இப்போ நீங்க 3 days ப்ரோக்ராம் நடத்திருக்கீங்க. ஆமா சார். இப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் டே வந்து ஒரு 20 ரெஸ்பாண்ட், இப்போ தேர்ட் டே வந்து ஒரு 50 ரெஸ்பாண்ட், இன்னைக்கு வந்து ஒரு 100 ரெஸ்பாண்ட் வச்சுங்களேன். அப்போ இன்னைக்கு வந்து நீங்க வந்து ஒரு இது ஃபார்ம் கொடுக்குறீங்க, இன்னைக்கு ஃபில் பண்ண சொல்றீங்க. இப்போ இன்னைக்கு 100 பேர்ஸ்க்கும் போகும். ஆக்சுவலா வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் அந்த 3 days அட்டென்ட் பண்ண இந்த 20 பேருக்கு மட்டும்தான் சர்டிபிகேட் கொடுக்கணும் அப்படின்னா ஏதாவது ஆப்ஷன் இருக்கா? ஒண்ணும் இல்ல சார். இப்போ என்னன்னா நம்ம டெய்லி இப்ப காமனா போட்டிருக்கீங்க. காமனா போடும்போது இப்ப 100 பேர்ஸ் ஃபில் பண்றாங்க. எஸ் சார். சார் 100 பேருக்கு சர்டிபிகேட் போகும் தான், ஆனா 20 பேருக்கு மட்டும் தான் போகணும் சர்டிபிகேட். இல்ல சார், ஆக்சுவலி என்னன்னா நீங்க சொல்றதெல்லாம் எனக்கு புரியுது சார். இது வந்து குவிஸ் ப்ரோக்ராம்ன்றதால நம்ம என்ன பண்ண போறோம், இது வந்து ஒரு நாள் நடக்க போற ப்ரோக்ராம். ஆக்சுவலி இது டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் கிளாஸ்ன்றதால நம்ம 3 days கொண்டு போறோம். இப்போ அன்னைக்கு நான் குவிஸ் ப்ரோக்ராம் கண்டக்ட் பண்றேன் அப்படின்னா இந்த ஃபார்ம் நான் அன்னைக்கு அனுப்ப போறேன், அன்னையோட இந்த ஃபார்ம் க்ளோஸ் பண்ண போறேன். இப்போ வெபினார் எடுத்துக்கோங்களேன். இப்போ வெபினார் வந்து 2 days இல்ல 3 days போகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். நான் இதை கொடுக்கவே மாட்டேன். இந்த கூகுள் ஃபார்ம் இது வந்து என்னன்னா இது ஃபீட்பேக் ஃபார்ம். இது ஆக்சுவலி இந்த 3 days உங்களுக்கு என்ன புரிஞ்சுன்றதை கீழே வந்து ஃபீட்பேக் நான் கொடுத்துருப்பேன். அதுக்கப்புறம் தான் உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா சர்வீஸ் ஆகும். நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா அட்டெண்டன்ஸ் ஷீட்டை ஃபர்ஸ்ட் கூகுள் ஃபார்ம் கிரியேட் பண்ணுவேன். கூகுள் ஃபார்ம் கிரியேட் பண்றது அட்டெண்டன்ஸ் ஷீட். அந்த 3 daysக்கு வந்து அட்டெண்டன்ஸ் யார் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிருக்காங்களோ 3 days அட்டெண்ட் பண்றாங்களோ அவங்களுக்கு மட்டும் தான் ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆகும், அது கூகுள் ஷீட் வந்து அடுத்த லிங்க் நம்ம கொடுத்து அவங்க வந்து அது ஃபில் பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஈவன் அவங்க ஃபில் பண்ணா கூட ஆட்டோமேட்டிக்கா இங்க சார் உங்களது மியூட் ஆயிடுச்சுங்க சார். உங்க மைக் மியூட் ஆயிடுச்சுங்க சார். எஸ் மேம். தேங்க்யூ மேம். சார் நான் என்ன சார் சொன்னேன், எதுல சார் ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு? சரி, ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். அப்ப என்ன தெரியுமா சார் பண்ணுவேன், ஆக்சுவலி இந்த
இந்த வெபினார் வந்து இந்த 3 டேஸ்க்கு வந்து கண்டக்ட் பண்ணுவோம் சார். இந்த 3 டேஸ் கண்டக்ட் பண்ணும்போது அவங்களோட அட்டெண்டன்ஸை கண்டக்ட் பண்ணுவோம். அந்த அட்டெண்டன்ஸை வந்து கூகுள் ஃபார்ம்ல கிரியேட் பண்ணிட்டு யார் இதை ஃபில் பண்றாங்களோ ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த அந்த 75% இப்போ நம்ம இந்த இடத்துல ஸ்கோர் சொன்னோம்ல சார், இந்த கூகுள் ஷீட்ல ஒரு நிமிஷம் இருங்களேன். இந்த சர்டிபிகேட் ரெக்கார்ட்ஸ்ல போயிடலாம் சார். இந்த சர்டிபிகேட் ரெக்கார்ட்ஸ்ல இங்க பாஸ்ட் இருக்குல்ல சார், இந்த பாஸ்ட் இருக்கு இல்லையா, இப்ப இதுல பாஸ் பண்ணவங்களுக்கு மட்டும் சர்டிபிகேட் ஜெனரேட் ஆகும். அது எப்படி அப்படின்னா, இப்போ இதுதான் இந்த கண்டிஷன் ஃபார்மேட். இப்போ இந்த இடத்துல நான் 0% கொடுக்கவே எல்லாருக்குமே வந்து சர்டிபிகேட் ஜெனரேட் ஆயிடும். இப்போ 50% பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்களுக்கு மட்டும் தான் சர்டிபிகேட் போகும், மீதி வேற யாருக்குமே போகாது. அதே கான்செப்ட் தான் அட்டெண்டன்ஸ் பர்சன்டேஜும். இந்த இடத்துல அட்டெண்டன்ஸ் பர்சன்டேஜ் நம்ம கொண்டு வந்துட்டோம் அப்படின்னா, அந்த 75% நம்ம கிளிக் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா 75% மேல இருக்கிறவங்க மட்டும் தான் போகும், வேற அதுக்கு கம்மியா இருக்கவங்களுக்கு போகாது. சார் கேக்குதுங்களா? எஸ் சார். எஸ் சார், எஸ் சார், எஸ் சார். யாரோ என்ன ரிமூவ் பண்ணிட்டே இருக்காங்க சார். தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ சார். சார் வேற யாருக்கா ஏதாவது டவுட் இருக்கா சார்? ஏன்னா உங்களுக்கு உங்களோட டைமை நான் இன்னும் அதிகமாக்க விரும்பல. ஸோ சார் 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 கணபதி சார், ஸோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கான்சன்ட்ரேட் பண்ண வேண்டியது என்னன்னா கூகுள் ஃபார்ம், அதுக்கப்புறம் சர்டிஃபைஎம், அதுல வேற ஏதாவது முக்கியமான ஃபங்க்ஷன்ஸ் வேணும் அப்படின்னா அந்த ஆப்ஷன்ஸை நீங்க எடுத்துக்கலாம். சார் கணபதி சார். Sorry sir, I think the connection got disconnected. Okay sir, okay sir, no problem. Sir, நான் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் சார். Okay sir, நான் இப்போதான் just now someone connected disconnect. Okay sir, okay sir. Okay, team, I believe it was three days which was very useful, and it's really an knowledge sharing session because Google Form, we know about Google Form to some extent because last year due to this pandemic we have started using the Google Form. To some extent we know only about the what are all the predefined templates which are available in GForm, but how to connect with the various apps. I think Dr. Purushothaman sir, he has explained about the timer because நிறைய குவிஸ்லாம் எடுக்கும்போது I can see that timer நம்ம like it ஒரு 1 minute-லயே க்ளோஸ் ஆயிடும். ஸோ அதெல்லாம் வந்து as a respondent I can watch, but this is these 2-3 daysல தான் வந்து I just come to know இப்படி தான் பண்ணணுமா அப்படின்னு, because it's new to me, and the timer and as well as the certification generation. நானுமே எனக்குமே 1 year-ஆ வந்து நான் அதை லேர்ன் பண்ணணும்னு I just searched in the website, it's there, but இது வரைக்குமே அந்த ஒரு I didn't take much interest on that certification generation, how it is getting generated. And these 3 days I think it's definitely a knowledge sharing session, and because this is the initiative where has been kick-started by Dr. Purushothaman sir, and இது வந்து இப்படியே முடியாம இது வந்து we want to take it forward. இது இப்படியே முடியாம இந்த 3 days இல்லாம next weekல we are also planning to have different knowledge sharing session on இந்த மாதிரி, ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து நம்மளோட future, because
இன்னும் நம்ம we have to adopt to technology. நிறைய இந்த மாதிரி like apps and facilities are available in Google, and even the Google Classroom கூட நம்ம நிறைய ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம். So thanks on behalf of our college and all the participants. I thank Dr. Purushothaman sir for the 3 days wonderful session on Certify-M. So participants, do you like to share any feedback? You can. If not, we can wind up, and we can we want to take it forward. Yarunalume, even a student also, if you want to share something, like you want to have any 1 hour session or 2 hour session, ஏதாவது வேணும்னா நீங்க வந்து you can also keep in touch with Purushothaman sir, because அவர் ஆரம்பிச்சனால he is going to be the coordinator for this knowledge sharing session. ஸோ நான் எனக்கு இது புது கான்செப்ட் தெரியும், நான் வந்து ஐ வாண்ட் டு ஷேர் மை நாலேஜ் டு தி கம்யூனிட்டி. யாராக கூட இருக்கலாம், ஈவன் நம்ம ஸ்டூடெண்ட் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸும் இருக்கலாம், அவுட் சைடர்ஸும் தே கேன் ஆல்சோ ஃபார்மிங் பார்ட் ஆஃப் திஸ் ப்ரோக்ராம். ஸோ அதனால் நீங்கள் கூட யூ கேன் ஆல்சோ டேக் அன் இனிஷியேட்டிவ், அண்ட் 1 hour செஷன் கூட நீங்கள் கொடுக்கலாம். இட்ஸ் கண்டினியூஸ் ப்ரோக்ராமாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல, நான் ஐ வாண்ட் டு கிவ் 1 week செஷனாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல. You can approach Dr. Purushothaman sir well in advance, so that he will arrange, and we will take it forward. Okay. Sure, so thank sir. you. Sure, thank you, sure, sir. Thank you, Dr. Thank you, sir. Purushothaman. Thank So you, I thank to our beloved principal, Madam Dr. Maladhi Selvakumar, Madam, to giving the wonderful opportunity to us, and I thank to Dr. V. Sai Satyavadi, Madam, Director of SA College of Arts and Science, and finally I thank to Mr. Venkatesh Raja sir, correspondence, so to giving the wonderful opportunities to make the grand success. Thank you, sir. Thank you so much, sir. The SA College of Arts and Science. For admission details, click the link in description.